Hello my dear students and viewers, welcome back to my YouTube channel. My dear students, in this video we are going to discuss about class 10th mathematics chapter 3, pair of linear equations in two variables. In our previous videos we have discussed about the first two chapters of class 10th mathematics. I hope you have learnt very well. Now let's move on to the third chapter, pair of linear equation. My dear students, in this chapter easily you can able to grab 4 marks. Slight confusion will be frequently if you solve the problems, then that confusion will avoids. Now let's move on to the concept. See here, pair of linear equations in two variables. It means in 9th standard you have learnt about quadratic equation whose power is 2. Okay, degree of power is 2. In polynomials also you have learnt little bit. Now let's first of all we will move on to the standard form of pair of linear equations in two variables. Okay, so standard forms ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ standard form. Okay, standard form of this pair of linear equation is, you have to be remember, see, a1x plus b1y plus c is equal to 0, and one more equation ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ a2x plus b2y plus c2. Okay, here c1, here c2 is equal to 0. This is the standard form of pair of linear equation in two variables. Okay, now let's move on to the further. Here where a, b, c, these all a1, b1, c1, a2, b2, c2, these are all constants. Okay, and x and y are variables. Okay, now let's move on to the table. Most important table is there. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. Now here shape of the lines. Okay, shape of the lines, see, like this is there. Now here these lines are intersected. Okay, intersect ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. intersecting ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಇದು? intersecting lines. intersecting lines ಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a1/a2 is not equal to b1/b2. ಓಕೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ a1a2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು b1b2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, such lines are having only one solution. Okay, now whether they are consistent or inconsistent anta keltare. Consistent. Okay, as it is, intersecting lines are having one solution, and which one having one solution, they are consistent lines. Okay, now let's move on to the second one, parallel lines. Lines ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. Okay, ಈ lines it never meet. Okay, parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ. parallel lines ಅಂತೀವಿ. ಇದರ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೌ if it is so, parallel lines are always having no solution. It doesn't give any solution, so the lines are inconsistent. Solutions not have solutions ಇರೋದಿಲ್ಲ, no solution, so inconsistent ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲೈನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸಿ, okay, these are coincident lines. And now here ratio a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. ಇದರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ infinitely many solution consistent lines. Okay, here you need to be focused on this column, this column, this column, this column. Okay, so ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ how to use this table it come to know. Okay, now let's move on to exercise. Now dear students, exercise 3.1 we will try to solve here. You read the question properly. From the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. Okay, 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಈಸ್ 4, ಟೋಟಲ್ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, more than the number of boys. More than ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to add plus. I will show you. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, so once again, 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗಿಂತ 4 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೂ ಟುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಿಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್
ಗರ್ಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗಿಂತ 4 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್, ಗರ್ಲ್ಸ್ 4 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಈಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? 2x ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಈಗ 4 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ. 2x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೈನಸ್ 4. ಓಕೆ, 2x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೈನಸ್ 4 ಇಸ್ 6. ನೌ x is equal to 6. This 2 we will send this side. It comes to denominator. 2 1s, 2 3s. Now final answer is 3. X value how much you have got? 3. Isn't it? Hagadre here we have written number of boys. Number of boys x. Therefore number of boys, how many boys are there? Number of boys is equal to x. What is the x value? 3. So 3. Now number of girls, number of girls is equal to how much? There x plus 4. X andre eshtu? 3. 3 plus 4, that is equal to 7. Isn't it? 7 plus 3 10. Total 10 aitalva. This is the solution. In one more method we can able to solve this one, but this is the easy one. You just go through it. Okay, now we will move on to the second problem. Now you see the second problem here. 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Okay, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು 5 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ 7 ಪೆನ್, ನೋಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಪೆನ್ಸಿಲ್ 7 ಪೆನ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ 7 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ 5 ಪೆನ್ ಅದನ್ನ 46 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ 1 ಪೆನ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಲೆಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಪೆನ್, 1 ಪೆನ್. ಈ ಪೆನ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಈಗ 5 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ 7 ಪೆನ್ಸ್. 5 ಪೆನ್ಸಿಲ್, 5 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್, 5x ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ 7 ಪೆನ್ಸ್, 7 ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಅದು 50 ರೂಪೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು 7 ಪೆನ್ಸಿಲ್, 7 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮತ್ತೆ 5 ಪೆನ್ಸ್, 5 ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? y is equal to 46. Now we got 2 equations here, isn't it? ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ x ಮತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, x ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ x ಗೆ 5 is the coefficient. ಇಲ್ಲಿ x coefficient is 7. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ x ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 5 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ನಂಬರ್ ಇನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 5. ಓಕೆ, ಈ 5 ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಗೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ 7 ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್. 7 5s 35x ಪ್ಲಸ್ 7 7s 49y is equal to 7 5s 35 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 350 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 5 7s
35x ಪ್ಲಸ್ 5 5s 25y is equal to, ಈಗ ಇದನ್ನ 5 6s 30 ಕ್ಯಾರಿ 3 5 4s 20 ಮತ್ತೆ 23 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು isn't it? ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. isn't it? ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಫರ್ದರ್. ಈಗ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ 35 ಮೈನಸ್ 35 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಈಗ 49 ಅಲ್ಲಿ 25 ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 24y ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0, 5 minus 3 is 2 and 3 minus 2 is 1. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ y is equal to 120 divided by 24. isn't it? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 2 1s 2, 2 2s 4, 2 6s 12 and 0. ಮತ್ತೆ ಇದು 12 1s 12, 5s 60. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು? y is equal to 5 ಬಂತು. isn't it? y is equal to 5. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬಂದಿರೋ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5x ಪ್ಲಸ್ 7y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. 5x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಂಟು y ಅಂದರೆ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. 5x ಪ್ಲಸ್ 7 5s 35 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ನಾವು 5x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 35ನ ಆ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. 50 ಮೈನಸ್ 35 isn't it? ಈಗ 5x is equal to 15 minus 35 is 15. x is equal to 15 by 5. This is 5 1s 5 3s. Okay, x is equal to 3. ನಮಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಈಗ ಈ y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್? 5. isn't it? x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3. x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಈಗ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ 1 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ x ಅಲ್ವಾ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 3 rupees. isn't it? ಹಾಗೆ 1 ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ y ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? rupees 5 rupees ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. now this is the answer for the second question. Okay, now we will move on to the third question. Okay dear students, now the next question you see here. On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. Okay, ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು a1, ಇದು b1, ಇದು c, ಇದು a2 b2 c2. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a1 is equal to ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 5. ಓಕೆ, b1 is equal to y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದು? -4. and now c is equal to ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ 8. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೋಣ. a1 is equal to 7, ಹಾಗೆ b2 is equal to +6, c2 is equal to -9. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ a1 by a2 ಓಕೆ is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ನಾವು ಈ ತರ
ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಣ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. A1 is 5, A2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 is equal to B1 ಅಂದ್ರೆ -4 divided by B2 ಅಂದ್ರೆ 6 that is equal to C1 8, C2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -9. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 2s 4, 2 3s 6. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ 5/7, ಇಲ್ಲೂ 5/7 ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 5/7, ಇಲ್ಲಿ 2/3 ಬಂದಿದೆ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2/3 8/-9 ಬಂದಿದೆ, ಇವು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. A1/A2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B1/B2. ಈಗ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ಈಗ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಈಗ A1/A2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B1/B2. A1/A2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು? ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಏನದು? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್, ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಬರ್ದು ಬಿಡಿ, ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ದು ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಫರ್ದರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ 1 and 2. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, then I myself will solve and show to you. Got it? Now in the next video ದಲ್ಲಿ ನಾವು third question solve ಮಾಡೋಣ. Okay, thank you very much.